السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تاج محل۔ ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی۔ اس عرصہ کے دوران انہوں نے ہندوستان میں کئی عمارتیں تعمیر کرائی جو آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ انہی میں سے ایک عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہان کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان، جس کا اصل نام شہاب الدین خرم تھا، 1592 عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا۔ 1628 عیسوی میں شاہ جہاں جب اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہان کی تعمیر کردہ تعمیرات آج بھی قائم ہیں۔ لاہور میں شالامار باغ، آصف جہان کا مقبرہ، جہانگیر کا مقبرہ، مسجد وزیر خان اور ان جیسی دیگر عمارات شاہ جہان کی حکومت کا ہی شاہکار ہیں۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہان کے نام سے منسوب جو بھی اہم عمارتیں ہیں وہ تاج محل آگرہ ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرایا۔ ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہان کی سوتیلی ماں نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ اس کے والد آصف جاہ دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہان سے 1612 عیسوی میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے اپنے ریاستی امور میں بہترین اور وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ اس کے مشورہ کے بغیر شاہ جہان کو فیصلہ تک نہیں کرتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں ممتاز محل کے پاس ہوتی تھی۔ شاہ جہان کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکی۔ 14ویں بچے کی پیدائش پر دوران زچگی وفات پا گئی۔ وفات کے بعد ممتاز کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنایا گیا۔ ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ موسیقی سے بھی وہ دور ہو گیا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے۔ ہر طرح کی تقریبات اس نے منسوخ کر دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی قندھاری بیگم سے ہوئی۔ ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دی گئی۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے ایک خوبصورت حویلی مہاراجہ کو تحفہ میں دے کر اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اس جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کرا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 عیسوی میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 عیسوی میں مکمل ہوا اور مزید چند سال اس کی نقش و نگار کا کام جاری رہا۔ اس عظیم و شان محل کو تعمیر ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 44 ایکڑز پر مشتمل ہے۔ اسی احاطہ میں ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی دوسری طرف مسجد کے بالکل سامنے ایک مہمان خانہ یا ایوان ہے۔ یہ دونوں عمارتیں سرخ رنگ کے سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، کیارے اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شالامار باغ سے ملتے جلتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے جبکہ دریائے جمنا کی طرف کوئی دیوار نہیں۔ تاج محل کے 3 دروازے بڑے ہیں جو 2 چھوٹے دروازے ہیں۔ بڑا دروازہ آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی عمارت ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہان کا مقبرہ تاج محل ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کا طرز کا تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ فارسی، ترکی، ہندوستانی سب کی طرز تعمیر نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔
मकबरों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर कतर का ये गुंबद एक तुर्क माहिर इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया था। इस बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी तक एक सोने का कब्स था, मगर उसे उतार लिया गया। उसकी जगह कांसी का कब्स लगा दिया गया है, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर बुलंद एक एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर दो मकबरे नजर आते हैं, एक शाहजहां का अपना और दूसरा मुमताज महल का है। ये सब असल कब्रों के ऐन ऊपर बनाए गए हैं। असल मकबरे तहखाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खास खुफिया रास्ते और कमरे भी हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था। ये आज तक बंद ही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर में करोड़ों रुपए की रकम सर्फ हुई। इस रकम को आज के हिसाब से देखा जाए तो अरबों रुपए बनती है। इसकी तामीर में उस वक्त 20,000 से ज़ायद मजदूरों ने और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल की तामीर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उनमें सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया और दीगर रंग बिरंगे कई पत्थर दुनिया के दीगर हिस्सों से मंगवाए गए थे। मिस्र, अफगानिस्तान और श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। ताजमहल जियोमेट्री के कवानीन से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं। ताजमहल फ़न खताती के आला नमूनों में से भी बेहतरीन है। इसकी दीवारों पर कुरानी आयात के अलावा अल्लाह ताला के 99 इस्माए हसना इस खूबसूरती के साथ कुनिंदा किए गए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। ये खताती एक ईरानी खतात अमानत खान की ज़ेर सरपरस्ती हुई थी। शाहजहां ने ताजमहल का नक्शा खुद डिज़ाइन किया। इसकी तामीर में मेन मामार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किला भी तामीर कराया। ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो हर कोई सुनकर हैरान रह जाता है। ताजमहल सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी सफ़ेदी सदियों से आज तक कायम है। इस पर लगे पत्थर की एक खासियत यह है कि ये रंग बदलता है। दिन में ये सफ़ेदी माइल झलक देता है और तलू आफ्ताब के वक्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि इसका असल दरवाज़ा पिछली जानिब है, यानी दरिया था। बादशाह और बाकी लोग कश्तियों पर सवार होकर दरिया वाली साइड से आया करते थे। दरिया वाली साइड को ही असल दरवाज़ा कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती खोल भी चढ़ा दिया गया ताकि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल की तरह की कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू इसको देखकर तामीर की गई हैं। इनमें से मशहूर इमारत चाइना और बांग्लादेश में है। शाहजहां का हर साल ताजमहल में मनाया जाता है। उस दिन सियाहों को शाहजहां की और मुमताज़ की असल कब्रों को भी दिखाया जाता है। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया तो शाहजहां ने ख्वाहिश की कि उसे इसी जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नज़र आता हो। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे आगरा के किले में ऐसी जगह कैद किया गया जहां से ताजमहल नज़र आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की जानिब झुके हुए हैं ताकि जल्जला या किसी और कुदरती आफत की वजह से गिरे तो असल इमारत की बजाय बाहर की जानिब गिरे। अंग्रेज़ों ने ताजमहल से कई कीमती पत्थर उतार लिए थे। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे एक सियाह ताजमहल बनवाना चाहता था, मगर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया और उसकी वजह से वो ख्वाहिश अपनी पूरी नहीं कर सका। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसकी रंगत सफ़ेद से जर्दी माइल हो चुकी है। 1996 में अदालत ने हुक्म दिया कि ताजमहल के इर्द गिर्द से 1000 से ज़ायद कारखानों हटा दिए जाएं। धुएं और फजले से ये ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसला के बाद ये कारखाने बहुत दूर मुंतकिल करा दिए गए। इस शाहकार को हर साल लाखों सियाह देखने के लिए आते हैं। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरासत में शामिल किया। इस अंदाजे के मुताबिक ताजमहल को दुनिया भर से 80 लाख से ज़ायद सियाह दुनिया भर से विजिट करते हैं। ये सबसे बड़ा भारत का टूरिस्ट पॉइंट है। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।